मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਨਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਯੋਜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਕਾਂ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਜੋ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਅਰਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਭੰਨ ਤੋੜ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੰਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ। ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸਮਾਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ, ਭੰਨ ਜੋੜ, ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ
भिन्न भिन्न अर्थां दे सुमेल तो बने समासी शब्द जिन्हां दे अर्थ भिन्न हुंदे हन पर असीं उन्हां नूं एक नाल जोड़ के वरत लैंदे हां। हुण देखदे हां असीं इस उदाहरण अखंड पाठ, लूण मिर्च, पशु अते पंछी। इस दे उदाहरण वेखदे हां कि भिन्न भिन्न अर्थां दे इन्हां दोनों शब्दां दे अर्थ भिन्न भिन्न हन। अखंड तो जो निरंतर जो काम निरंतर चलदा रहिंदा उसनूं अखंड कहा जांदा है। पाठ पर असीं इस नूं वरतदे हां, इसदा समासी रूप असीं इस तरह वरत लैंदे हां अखंड अते पाठ। एक दूजे नाल इस नूं जोड़ के असीं इस नूं जाण लैंदे हां। लूण मिर्च असीं कई बार कह दिंदे हां लूण मिर्च ले आयो। दोनों दे अर्थ भिन्न भिन्न हन पर असीं इन्हां नूं एक दूजे नाल जोड़ के वरत लैंदे हां। पशु पंछी, पशु पशु हुंदे हन, पंछी पंछी हुंदे हन। ये दोनों एक दूजे नाल तो भिन्न हन पर इन्हां दा समासी रूप जिस तरह असीं कहांगे पशु पशु अते पंछी, इसदा समासी रूप लिखांगे पशु जोड़नी दी सहायता नाल पंछी। दियां सार्थक अते निरार्थक समासी शब्द नाम तो ही लग रहा है सार्थक जिन्हां दा कोई सार्थक अर्थ हुंदा है अते निरार्थक जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं हुंदा। फिर भी असीं उन्हां नूं एक दूजे नाल जोड़ के सहजे ही उन्हां दी वरतों कर लैंदे हां। इस दे असीं उदाहरण वेखदे हां पानी ताणी। असीं एक दूजे नूं कदे भी कह दिंदे हां कि पानी ताणी पियाओ। फिर असीं वेख दिंदे हां बोल दिंदे हां चाह चू। इस विच चाह दा तां अर्थ हुंदा है, चू दा कोई अर्थ नहीं हुंदा पर असीं इस नूं एक दूजे दे नाल वरत लैंदे हां। असीं कह दिंदे हां भीड़ भड़का कि उत्थे बहुत भीड़ भड़का सी। भीड़ दा अर्थ तां हो गया क्राउड और भीड़ दा भड़के दा अर्थ कोई इसदा अर्थ नहीं हुंदा, ये निरार्थक है पर इसनूं भीड़ भड़का भीड़ दे नाल जोड़ के इसकी वरतों कर लित्ती जाती है। अगला है वाकांशां दे। वाकांशां दे आधार ते बने समासी शब्द। इस विच असीं वाक एक पूरा वाक लैंदे हां, एक वाक लैंदे हां अते फिर उसका समासी रूप लिखदे हां। असीं लिखांगे घोड़े दा सवार। इसका समासी रूप लिखांगे घोड़ सवार। इस गल का ध्यान रखना है कि समासी शब्द तां ही बनेगा जे उस विच असीं जोड़नी दी वरतों करांगे। उस तो बाद है खून दा दान करन वाला। इसदा असीं लिखांगे खून दान। खून दा दान इसका समासी रूप असीं लिख देवांगे खून दा दान करने वाला, दान करने वाला। अगला 6वां है एक ही शब्द दा दोहरा। जिस विच एक ही शब्द नूं दो बार बोलिया जाता है उसकी वरतों दो बार इको ही शब्द नूं दोहराया जाता है, उसनूं कहने आ एक ही शब्द के दोहराव तो बने समासी शब्द। असीं लिखांगे दिनों दिन, दोनों का अर्थ एक समान है। फिर असीं लिखांगे हस हस, इस विच ओ हस हस गल्लां कर रहा सी। फिर असीं लिखांगे हौली हौली तुर, इस विच हौली हौली तुर असीं किसी नूं एक तां असीं किसी नूं कहांगे कि हौली तुर,
ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਯੋਜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ ਲਿਖੋ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।